सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना स्वराज सिंह ते तुसीं जुड़ चुके हो साडे चैनल दे नाल। इस वक्त दियां जिहड़ियां तस्वीरां ने असीं तुहानूं विखा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले दी जिहड़ी हवेली है उसके मेन गेट दियां ये तस्वीरां ने। सो हवेली के अंदर गल करिए तो सिद्धू मूसेवाले की जिहड़ी मृतक देह वो रखी गई है ताकि जिहड़े उसनूं चाहण वाले ने, प्यार करन वाले ने, उन्हां दे अंतिम दर्शन कर सकन। सो गल करिए तो जिहड़े वो चाहण वाले ने बहुत ही भारी तादाद दे विच पहुंचे ने। पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदी दे नाल तैनात किया गया है। सो आपां तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकदे हो कि लाइनां बना दित्तियां गईयां ने ताकि जिहड़े उन्हां दे प्रशंसक उत्थे पहुंचे ने उन्हां दे अंतिम दर्शन कर सकन। सो तस्वीरां इस वक्त जिहड़ियां असीं तुहानूं विखा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले की जिहड़ी हवेली है उसके मेन गेट दियां ये तस्वीरां ने। सो बैरीगेड्स भी लगाए ने ताकि धक्का मुक्की ना हो सके अते लाइनबाजी जिहड़े उन्हां दे अंतिम दर्शन है उन्हां दे चाहण वाले वो दर्शन कर सकन। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। सो बड़े ही दुखी तो भरे मन के नाल जिहड़े उन्हां दे प्रशंसक ने इत्थे पहुँच रहे हैं। हर एक की जिहड़ी अख है वो नाम है दिल दे विच किते ना किते बहुत सारा दर्द है। सो यह दर्द जिहड़ा उन्हां दे फैंसां दे मनां दे विच ने वो किते ना किते दर्द बयान करदा है। किते ना किते ये दर्द दे जिहड़े एलीगेशन ने ये मौजूद जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां दे उपर भी लगाए जा रहे हैं। बहुत ही भारी तादाद दे विच तुसीं तस्वीरां दे विच वेख सकदे हो कि लंघण दी भी किते कोई जगह नहीं हैगी। सो बड़े ही अफसोस के नाल अते भरे हुए मन के नाल कहना पै रहा कि जिहड़ा ये इकट्ठ है किते ना किते दीप सिद्धू की जो मैरिज होनी सी, उहदा विआह होना सी, उस ते ये इकट्ठ होना सी। पर बड़े अफसोस की गल है कि अज उन्हां दे अंतिम दर्शनां दे लई उन्हां दे चाहण वाले इत्थे पहुँच रहे ने। सो बहुत ही जिथे परिवार नूं बहुत वड्डा घाटा पिया उत्थे उन्हां दे जिहड़े चाहण वाले ने उन्हां नूं भी किते ना किते बहुत वड्डा ये जिहड़ा ना पूरा होने वाला ये घाटा पिया। तस्वीरां जिहड़ियां तुहानूं असीं दिखा रहे हां मेन गेट दियां तस्वीरां ने। अंतिम दर्शनां दे लई जिहड़ी सिद्धू मूसेवाले दी मृतक देह है वो रखी गई है। सो वारी वारी दे नाल जिहड़े उन्हां दे अंतिम दर्शन करवाए जा रहे हैं। बहुत गल करिए तो पंजाब ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, MP तो भी जिहड़े उन्हां दे चाहण वाले ने वो इत्थे गड्डियां लैके पहुँचे ने। सो इंतजार किया जा रहा भी किते कदों उन्हां दे जिहड़े चहेते उन्हां दे गायक सी उन्हां दे दर्शन करवाए जाण। सो तुसीं वेख सकदे हो ये तस्वीरां मेन गेट दियां तस्वीरां ने जिथे भारी तादाद दे विच पुलिस प्रशासन भी लग्या है। तस्वीरां बड़ियां ही मन नूं विचलित करन वालियां ये तस्वीरां ने जिथे तुसीं वेख सकदे हो कि उन्हां दे परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते बीबियां पहुंचियां ने ते उन्हां दे जिहड़े हंझू ने रुक नहीं रहे, उन्हां दीयां ताहां निकल रहीआं ने। निकम्मियां सरकारां कह लईए, निकम्मे सिस्टम की भेट चढ़े नौजवान सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा घाटा कदे ना पूरा होने वाला। उन्हां दे माता पिता दे इकलौते पुत्र, उन्हां दे जिगर दे टोटे सी जिहड़े उन्हां नूं छड्ड के इस दुनिया तो चले गए। सोचण वाली गल है कि लगातार वध रहे जिहड़े गैंगस्टर ने उन्हां नूं क्यों नहीं नत्थ पाई जा रही, क्यों उन्हां नूं जेलां दे विच पुत्तां वांगू पालिया जांदा है तां ओह अजिहे जेलों के बैठे ही अजिहे घिनौने जिहड़े कर्म है वो करते हैं। तो पता नहीं किन्ने ही जिहड़े परिवार है उन्होंने घर उजाड़ दिते गए ने। हर एक अख जिहड़ी अज नाम है सिद्धू मूसेवाले दे अंतिम दर्शनां दा जिहड़ा इंतजार है वो कीता जा रहा है।
ਸੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਖਾਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਦੇ ਪੋਰੇ ਜਿਹਾ ਗੱਭਰੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अंतिम दर्शन
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਮ ਹੈ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਦਿਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆਪਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਫਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਛੱਡੋ ਭਈਆ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ।
बैठो भाई बैठो बैठो भाई बैठो बैठो ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, MP ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਿਕੰਮੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਖਾਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਲ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਦੇ ਪੋਰੇ ਜਿਹਾ ਗੱਭਰੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अंतिम दर्शन भाजी अगे ले जाओ गड्डी थले ले जाओ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਉਹ ਚਾਰ ਦੇ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ
ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਨਾ ਉਰੇ ਬਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारिया मुर्दाबाद जिन्हां तो आप जी के प्यारे पंथ नूं जोड़िया गया है उनके दर्शन दीदार सेवा संभाल दा मान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो ये निमाणियां दे मार सतगुरू जी ये ताणियां दे ताण जी ओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरू दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी की अमृत बाणी ने महावाका अनुसार जिहा जी लिखिया तेहे हुक्म कमाहे सदे आवे नानक सदे उठी जाहे राणा राव ना कोर है रखना तुम फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर हुक्म है अंतर सब को बाहर हुक्म ना कोई ने महावाका अनुसार सतगुर सच्चे पातशाह आप के घर घर के प्रीतवान हरदावान भाई है भाई और सिंह उन्होंने बोर हार पुत्र काका शुभदीप सिंह सिद्धू जिंदी आपनिया ने खड़े
ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵਿਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਤੋੜੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਮੁਸਤੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੋ ਫੇਮਸ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਯੂਪੀ MP ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਸੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਡੀ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ 9/11 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ 9/11 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਚ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪਰ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਪੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥਾਪੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਲੀ ਉਹੀ 911 ਜਿਹਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ 911 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵਿਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਤੋੜੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਮ ਹੈ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਦਿਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆਪਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਫਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਾ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਛੱਡੋ ਬਈ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਬਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। आज भाई पीछे आ
ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਘਬਰਾ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद